جب غریب کے گھر کا افغان طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد آج پاکستان کے دورے پر پہنچ گیا۔ افغان طالبان کے وفد کو دورے کی دعوت وزارت خارجہ نے دی تھی۔ افغان طالبان کا وفد دوحہ سے پرواز QR 632 کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان کا وفد افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق بات چیت کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے لاک ڈاؤن کے غیر قانونی اقدام پر چین نے واضح موقف اپناتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے۔ بھارت کا موقف پچ رہا ہے۔ چین نے کہا کہ لداخ پر بھارتی موقف قبول نہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ تسلیم نہیں کرتی۔ RBU کے صدر گبریلا کیوس بیرن نے وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ جمہوری نظام کو مستحکم بنانے میں پارلیمنٹ کے کردار اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور RBU کے مابین مستقل رابطہ رہتا ہے۔ ہم اس باہمی ربط کو مزید مستحکم بنانے کے متمنی ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے بھی اپنی 2 سالہ کارکردگی جاری کر دی۔ ترجمان نیب نے بتایا کہ بلا امتیاز احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی۔ 2 سال میں کئی برسوں سے زیر التوا مقدمات کو نپٹایا گیا۔ 2 سال کے دوران 363 ارب روپے وصولی خزانہ میں جمع کرائے ہیں۔ نیب ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مؤثر اور فعال اقدامات کر رہا ہے۔ اونفیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر خیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ 1 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کرونا کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کیسز اور اموات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 496 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 9 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک 2,76,829 مریض برصغیر کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 778 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بہشتی دروازہ 5 محرم الحرام کو کھولا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ، جنوب مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، برائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ ریاستی تاریخ کی دوسری بدترین آگ قرار دے دی گئی۔ 2 درجن سے زائد مقامات پر لگی آگ سے 700 کے قریب عمارتیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں تاحال مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ JNN نیوز اسٹوڈیو میں میں ہوں نوشین طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین
حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین،
سردا نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام، پاکستان کی معیشت درست راستے پر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جولائی 2019 میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $613 ملین تھا، جو کہ جون 2020 میں کم ہو کر $100 ملین پر آیا، اور پھر جولائی 2020 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $424 ملین اضافی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زبردست تبدیلی برآمدات میں مسلسل بہتری ہے، جو جون 2020 کی نسبت 20% زیادہ رہیں، اور ریکارڈ ترسیلات زر کا نتیجہ ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے ترجمان دفتر خارجہ نے پاک چین وزیر خارجہ ڈائیلاگ کے مشترکہ اعلامیے پر بھارتی بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان بلا جواز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ بھارتی دعووں کی کوئی بنیاد نہیں، سی پیک کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ بھارت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مایوس کن حد تک کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کا اس ایشو پر کوئی تاریخی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے، جبکہ بھارت کے جھوٹے دعوے حقائق نہیں جھٹلا سکتے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کشمیری عوام کے بنیادی حقوق غصب کیے ہوئے ہے۔ بھارت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے، جبکہ جموں کشمیر کے عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ افغان طالبان کا وفد پاکستان کے دورے پر پہنچ گیا۔ افغان طالبان کے وفد کو دورے کی دعوت پاکستان کی وزارت خارجہ نے دی تھی۔ افغان طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد آج پاکستان کے دورے پر پہنچ گیا۔ افغان طالبان کے وفد کو دورے کی دعوت وزارت خارجہ نے دی تھی۔ افغان طالبان کا وفد دوحہ سے پرواز QR632 کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان کا وفد افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق بات چیت کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ایک ہفتے قبل افغانستان کے حوالے سے کہا تھا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام فریقین معمولی نوعیت کے امور کا حل یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان امن سے متعلق کامیابی اجتماعی کاوش کے باعث ملی ہے اور موجودہ صورتحال تک آئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے IPU کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے محترمہ گبریلا کیوس بیرن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان جمہوریت کے استحکام کے لیے پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ IPU کی صدر گبریلا کیوس بیرن نے وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ جمہوری نظام کو مستحکم بنانے میں پارلیمنٹ کی کردار اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور IPU کے مابین مستقل رابطہ رہتا ہے۔ ہم اس باہمی ربط کو مزید مستحکم بنانے کے متمنی ہیں۔ انہوں نے صدر IPU کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کے ہندواتہ سوچ اور یک طرفہ غیر آئینی اقدامات پورے خطے کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن پلاٹوں کے الاٹمنٹس کے خلاف کیس میں 4 بیوروکریٹس کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نوٹس کی تعمیل کرانے کا حکم دیا ہے۔ پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن معطلی کی درخواست پر بھی دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ عبدالرحمان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ دوران سماعت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جانب سے عدالت میں کوئی بھی پیش نہ ہوا، جس کے بعد عدالت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے اعظم خان کو دوبارہ نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار ابو احمد عاقب کی جانب سے منور اقبال دوگل پیش ہوئے، تاہم وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سیکرٹری پیٹرولیم میاں اسد حیال الدین کی جانب سے بھی کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا۔ ممبر لیگل FBR فضل یزدانی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسر اعجاز شاہ واسطی کی جانب سے بھی کوئی عدالت میں پیش نہ ہوا۔ عدالت نے 4 بیوروکریٹس کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نوٹس کی تعمیل کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ہاؤسنگ اینڈ ورک سے کوئی نہیں آیا، دلچسپی ہی کسی کو نہیں۔ عدالت نے وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو بھی جواب جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسی دوران CDA نے اپنا تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کی معطلی کی درخواست پر بھی دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید کارروائی 8 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عبدالرحمان شیخ، JNN نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور ریکوری یونٹ مرزا شہزاد اکبر کی تقرری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت شہزاد اکبر کی تقرری کو کالعدم قرار دے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر امان اللہ کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاون خصوصی برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر کی تقرری کے خلاف پرویز ظہور ایڈوکیٹ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم چیئرمین نیب مرزا شہزاد اکبر سمیت
कैंट डिवीजन को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 22 जुलाई को मिर्ज़ा शहजाद अकबर की तकर्री का दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर अपनी तकर्री में सियासी असर रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और रिकवरी यूनिट मिर्ज़ा शहजाद अकबर की तकर्री का अदम करार दे और अदालत फ्री कैंट को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर अमानुल्लाह कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। महकमा जंगलात ने मरी की हदूद अंगूरी से कीमती लकड़ियां स्मगल करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की कीमती लकड़ियां बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमान लकड़ियां पेशावर स्मगल करना चाहते थे। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। महकमा जंगलात रावलपिंडी की जानिब से मरी की हदूद अंगूरी में टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमा जंगलात ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी बरामद कर ली। महकमा जंगलात ने मुलजमान जमालुद्दीन और साथी दोस्त मोहम्मद को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कीमती लकड़ी ट्रक में लोड करने के बाद मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के 2 सहूलतकार मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब मुलजमान के कब्जे से कीमती लकड़ी स्मगल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। महकमा जंगलात के मुताबिक मुलजमान कीमती लकड़ी मरी की हदूद अंगूरी से पेशावर स्मगल करना चाहते थे, जिस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैबलिन सफ्तर की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 1 सितंबर को केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर ईवान की 7 साल और 1 साल कैद की सजा मुअत्तल कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो की अपील को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली को बरकरार रखा था। लजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा सुनाए जाने के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी 1 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई। और यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी में नालालई एक्सप्रेसवे के प्लान पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 प्लान ब्रीफिंग के दौरान जेर गौर आएंगे, जबकि हतमी शक्ल वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद दी जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से उस्मान मुगल। रावलपिंडी में नालालई एक्सप्रेस के प्लान पर वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शहर के बीचों बीच तैयार होने वाली एक्सप्रेस वे पर 60 अरब रुपए लागत आएगी। हुकूमत लई एक्सप्रेस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने की भी ख्वाहिशमंद है। नालालई एक्सप्रेस वे की तामीर के 2 प्लान तैयार कर लिए गए। पहले प्लान के मुताबिक लियाकत बाग के करीब 80 कनाल अराजी की कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त की जाएगी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मार्केट्स तामीर की जाएंगी और हासिल करदा रकम से लई एक्सप्रेस वे तामीर की जाएगी। जबकि प्लान 2 के मुताबिक स्वां अड्डे से मुल्हिका 500 कनाल अराजी कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त करने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। 500 कनाल अराजी की फरोख्त कवायद व ज़वाबित के तहत बजरिया टेंडर की जाएगी और टेंडर जीतने वाली कंपनी सुहा में 500 कनाल अराजी के बदले नालालई तमीर करेगी। प्लान के मुताबिक हतमी शक्ल वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे, जिसके बाद जो वो तमाम तर तरक्याती कामों पर बाकायदा काम का आगाज किया जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान नालालई के किनारे पर छोटी छोटी मार्केट्स बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद नालालई पर एक्सप्रेस के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। पंजाब हुकूमत के इश्तराक से नालालई मंसूबे से रावलपिंडी के कारोबार बड़े तजारती मराकज़ में तब्दील होने का भी इम्कान है। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी। और यहाँ आपको बताएं कि बिजली चोरों के खिलाफ आइस्को की कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। रवामा में चेकिंग के दौरान 1585 मशकूक मीटर्स पकड़े गए। 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, जबकि 3 करोड़ से जायद के जुर्माने भी किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ आइस्को ने कार्रवाइयां तेज कर दी। आइस्को ने 5 सर्कल्स में बिजली चोरी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। रवामा चेकिंग के दौरान 1585 बिजली के मशकूक कनेक्शंस पकड़े गए। 1521 मीटर स्लो पाए गए, जबकि बिजली की बराह रास्त सप्लाई इस्तेमाल करने वाले 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई। 5 मीटरों में सुराख, 18 मीटरों को टेम्पर करके बिजली चोरी करने वाले आइस्को के रडार में आ गए। मुताल्लिका सार्फिन को 3 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका थानों में दरख्वास्तें भी जमा करवा दी गई हैं। आइस्को चीफ ने कहा है कि आइस्को रीजन के तमाम इलाकों को बिजली चोरी से पाक करना मिशन है। बिजली चोरी और मुआवनत देने वाले आइस्को मुलाजमीन की इतला भी जारी करदा खुफिया नंबर पर दी जा सकती है।
दावत इस्लामी अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की जानिब से एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक दावत इस्लामी अलीपुर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अव्वल रज़ाए इलाही और दोयम फी सबीलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीजों की मदद है। अलीपुर गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के तहत एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन समेत सियासी और गैर सियासी शख्सियात ने खुले दिल से ब्लड डोनेट किया। अवाम का कहना है कि इससे बहुत से जरूरतमंद अफराद की मदद होगी। थैलेसीमिया के मरीजों ने ब्लड कोलेशन टीम को शुक्रिया अदा करते हुए उनकी इस काविश को सराहा है। महकमे सेहत ने मुहर्रम के हवाले से पंजाब के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। तमाम टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को गैर जरूरी इकदाम मुकम्मल रखने की हिदायत की गई। जान बचाने वाली अद्वियात समेत ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फार रखने और अस्पतालों के शोबा इमरजेंसी के मुलाजमीन को 10वें मुहर्रम तक अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को अस्पतालों की इमरजेंसियों में इजाफी अमले की ड्यूटी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। रेंजर जंजीजनी के वालों को तिब्बी इमदाद देने के लिए अद्वियात का वाफर स्टॉक भी रखने का कहा गया। और यहाँ रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहाँ कबूतर बाजियाब करवाना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। थाना शाहपुर पुलिस एहलकार ने कबूतर बाजियाब करवाने के लिए रेड की, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस पर धावा बोल दिया और पुलिस पार्टी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ओकाड़ा थाना शाहबूर के इलाके में चोरी के कबूतर बाजियाब करवाने वाली पुलिस पार्टी पर तशद्दुद किया गया, जिस पर इलाका मकीनों ने पुलिस एहलकारों की दुर्गत बना डाली, जिसकी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अहले इलाका पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मुक्के रसीद करते रहे। थाना शाहबूर इलाका एहलकार कबूतर चोरी के मुकदमे में नामजद मुलजिम के घर रेड करने गए थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहावलपुर में मोटरवे रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में मासूम 1 साल का बच्चा ट्रॉली के नीचे आकर मौके पर ही दम तोड़ गया है। बहावलपुर के इलाके पक्का पुल के करीब मोटरवे रोड पर 3 मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टकरा गए हैं। वालिदैन बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे कि अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बच्चा ट्रॉली के टायर के नीचे आकर मौके पर ही जान बहक हो गया। मरने वाले बच्चे के लवाहिकीन ने पक्की पुल पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज किया है। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिसके बाद ट्रैफिक की तवील लंबी कतारें लग गईं। लवाहिकीन ने मोटरवे पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। बरे सगीर के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही हैं। बरे सगीर के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बहिश्ती दरवाज़ा 5 मुहर्रम उल हराम की शब को खोला जाएगा। उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम से जारी हैं और फातिह ख्वानी भी की जा रही है। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एमएस और डॉक्टर के दरमियान झगड़ा, डॉक्टरों का एमएस ऑफिस के सामने धरना, शदीद नारेबाजी, एमएस की तब्दीली का मुतालबा। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एमएस और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़ा एमएस की जानिब से ड्यूटी डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने पर हुआ, जिस पर डॉक्टर ने एमएस ऑफिस के सामने धरना दिया और शदीद नारेबाजी की और हुक्काम बाला से एमएस की तब्दीली का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब अस्पताल का आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मरीजों का कहना है कि एमएस एंड डॉक्टरों के झगड़े से हमें बहुत परेशानी का सामना है। मुंगेर के मरकजी बाजार सवाड़ी में फायरिंग का वाकया पेश आया। मर्दान जिला से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटा मौके पर जान बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है।
तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ने 15 मिनट तकरार के बाद पिस्तौल निकाल कर फायरिंग की, जिससे मर्दान जिला से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटा मौके पर जान बहक, जबकि एक बेटा जख्मी हो गया। DHQ जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मरने वालों में बेटा मोहम्मद सलीम और बाप फरहाद शामिल है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डिगर मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।
است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔
است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او چنیوٹ کا محرم الحرام کے حوالے سے کیٹیگری اے کے جلوس کا وزٹ کیا گیا. اس موقع پر اے ڈی سی آر، اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ، ڈی ایس پی سٹی اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے. افسران نے مختلف جلوسوں کے روٹس کا وزٹ کیا ہے. تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے محرم الحرام کے حوالے سے کیٹیگری اے کے جلوسوں روٹس کا وزٹ کیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ہدایات جاری کی. افسران نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے روٹس کی کلیئرنس کے لیے 3 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا. ڈی پی او نے ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو الرٹ ہو کر فرائی سر انجام دینے کی ہدایت کی ہے. اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں. غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کے بعد شرکاء کو شامل ہونے دیا جائے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں ڈاکو راج قائم ہو چکا ہے جبکہ پولیس ناکام ہے. دن دہاڑے 1 گھنٹے کے اندر 2 وارداتیں ہوئیں. ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. حافظ آباد میں ڈاکو راج قائم ہونے سے 1 گھنٹے کے اندر ڈکیتی کی 2 وارداتیں ہونے سے 2 دکاندار اور شہری پریشان ہو گئے ہیں. پہلی ڈکیتی گجرانوالا روڈ پر واقع مکہ الیکٹرانکس کی دکان پر ہوئی. وقوع کے مطابق 2 ڈاکو اسلحہ لے کر اندر گھس آئے اور 1.5 لاکھ روپے کیش لوٹ کر فرار ہو گئے. اس کے 20 منٹ کے بعد دوسری واردات ہوئی جہاں ڈاکو لاکھوں روپے کیش لوٹ کر فرار ہو گئے. JNN نیوز کو موصول ہونے والی فوٹیج کے مطابق دونوں ڈکیتوں میں ایک ہی گروہ ملوث ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. اعلیٰ حکام نوٹس لے کر داد رسی کریں. پنجاب ٹیچرز یونین اور دیگر اساتذہ تنظیموں کا محکمہ تعلیم کے ریشنلائزیشن پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. حکومتی پالیسی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اساتذہ تنظیموں نے تبادلے منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے بھر کے اسکولوں میں ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت سینکڑوں اساتذہ دور دراز علاقوں میں کیے گئے تبادلوں کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین، انجمن اساتذہ پاکستان اور دیگر تنظیموں کے عہدیداران کی زیر قیادت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاج میں شامل اساتذہ رہنماؤں نے حکومت کی ریشنلائزیشن پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے اسے نظام تعلیم اور تجربہ کار سینئر اساتذہ کے ساتھ ظلم قرار دیا ہے. انہوں نے اس پالیسی کو فوری طور پر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے.
समुद्री नर्सिंग स्टाफ से बदतमीजी और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स को थप्पड़ मारने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, मगर सिविल अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी। समुद्री में सिविल अस्पताल में सद्दाम हुसैन नामी शख्स और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स आयशा कंवर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। सद्दाम हुसैन की वालदा फिरदौस बीबी ने तैश में आकर स्टाफ नर्स को मुबैना तौर पर थप्पड़ मार दिए। थाना सिटी पुलिस ने थप्पड़ मारने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर नर्सिंग स्टाफ ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी। नर्सों का मुतालबा है कि वो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना चाहती हैं। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थरपारकर जिला भर के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश जारी है। मिट्टी, डिप्रियो और नगरपुर के तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। थरपारकर में बारिश के बाद मिट्टी और डैपलो के नशेबी इलाकों जेर आब आ गए। रात भर से शदीद बारिश होने के बायस तहसील अस्पताल डैपलो में 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया। अस्पताल अमले ने हंगामी बुनियादों पर मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। डैपलो शहर भर में 2 से 5 फीट तक पानी जमा है। अस्पताल के वार्ड्स पानी से भरने के बायस रिकॉर्ड भी डूब गया है। एक रात में होने वाली बारिश से शहर डूब गया, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज से उमरकोट जिला भर में तेज तूफानी हवा और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी सुर्ख मिर्च, कपास और दीगर फसलों को नुकसान का अंदेशा है। उमरकोट शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे वक्फे से तेज तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। उमरकोट शहर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश से इलाके में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी बढ़ गया है, जबकि बिजली भी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। सखर में दुनिया बदल गई, लेकिन सिंध में वडेरा शाही सिस्टम ताहाल तब्दील ना हुआ। सखर में वडेरों के सताए हुए लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सखर के करीब खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले फलपोटो बरादरी ने अपने ही सरदार के खिलाफ तपती हुई धूप में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि बासर वडेरा ताहिर इम्तियाज फलपोटो ने हमसे फ्रॉड करके हमारी 50 लाख रुपए से जायद की रकम हड़प कर ली है। हमारे साथ धोखा करके सरकारी प्लॉट हमें बेचा गया। हमास सोसाइटी के नाम से जाली प्लॉटों की स्कीम बनाई गई। हमने अपने बच्चों को छत देने के लिए सरदार के बेटे पर एतबार किया। हम 7 सालों से चक्कर काट रहे हैं, ना प्लॉट और ना ही पैसे मिल रहे हैं। हमें कत्ल और संगीन मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। हमने एसएसपी खैरपुर और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर को बारहा शिकायत की, लेकिन दादरसी नहीं हो रही। अगर हमारे पैसे वापस ना किए तो हम इज्तिमाई तौर पर खुदसोजी करेंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ बैन अवी खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग रियासती तारीख की दूसरी बदतरीन आग करार दे दी गई है। 2 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग से 700 के करीब इमारतें जलकर खाकस्तर हो गईं। खबर रसां इदारे के मुताबिक आग 10 लाख एकड़ अराजी तक फैल चुकी है, जबकि तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में ताहाल मुश्किलात का सामना है। 14,000 फायर फाइटर्स एक हफ्ते से जंगलात में 2 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग बुझाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है, जबकि दूसरी जानिब आग से 700 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं और हजारों अफराद इनखला पर मजबूर हो गए हैं। फिलिपाइन के सूबा सोलो में 2 बम धमाकों में 11 अफराद हलाक, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद में अक्सरियत फौज और पुलिस के एहलकारों की है। खबर रसां अदारे के मुताबिक फिलिपाइन की फौज का कहना है कि सूबाई दारुल-हुकूमत मोलो में होने वाले धमाकों में एक खुदकुश बमबार खातून भी हलाक हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहला धमाका दोपहर 12 बजे के वक्त एक मसरूफ सड़क पर ग्रोसरी स्टोर के बाहर हुआ, जबकि इसके 1 घंटे के बाद 100 मीटर के फासले पर दूसरा धमाका हुआ, जिसमें चर्च को निशाना बनाया गया। दोनों धमाकों में कम अज कम 11 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत पुलिस और फौज के एहलकारों की है। फौज का कहना है कि धमाकों की मनसूबाबंदी मंडी सवाद जॉन ने की, जो कि जनवरी 2019 में कैथोलिक चर्च पर धमाके में भी मुलव्विस था।
اور یہاں خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں گے کہ ساؤتھ میپٹن میں تیسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز گرین شرٹس کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستانی اوپنرز آج میدان میں اترے تو شان مسعود اور عابد علی نے معتاد انداز میں کھیل کا آغاز کیا۔ انہوں نے بارش سے قبل 18 اووروں میں 41 رنز بنا لیے، جبکہ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی ٹیم فالو آن کا شکار ہو گئی۔ پوری ٹیم نے 43 اوور کا سامنا کیا اور صرف 273 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے اظہر علی کامیاب بلے باز رہے، جنہوں نے 272 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 21 چوکوں کی مدد سے 141 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ قومی کپتان کے علاوہ کوئی اور بلے باز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا، تاہم وکٹ کیپر محمد رضوان نے بھی زور آزمائی دکھائی اور اپنی نصف سنچری بنانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے 5 چوکوں کی مدد سے 53 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے جیمز ایڈرسن کامیاب گیند باز رہے، انہوں نے صرف 56 رنز دے کر پاکستان کے 5 کھلاڑیوں کو پیولین کی راہ دکھائی۔ اس کے علاوہ براڈ کے حصے میں 2 جبکہ واکس اور ڈومبیس کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ ابھی تک انگلینڈ کو پاکستان پر 269 رنز کی برتری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔